ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। शान्ति शान्ति शान्तिः। वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधिकेनाहोरात्रान् सन्ददामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रैणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्म यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तस्तितीक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् न नियता विहाय न वा निगृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् बाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् स
सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि निर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते काययुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते तेया पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु अजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि निशा पश्यत् आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति ಶಾಂತಿಃ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಶ್ಲೋಕಗಳ ತನಕ 7 ಶ್ಲೋಕಗಳ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರ ನಂತರ नहि प्रपश्यामि ममापि विद्यादिच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमुक्तं पुराणमपि च राज्यं पुराणमपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश विषीदन्तमिदं वचः। ऋषि गुडाकेश परंत एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्द तूष्णीं बभूवः। ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಪ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಅದ ಸರಿ ಸರಿ. ನೀವು ಕೈವಲ್ಯನೆಂದರೆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುವಿಚಾರನೆಂದರೆ ಮದಚ್ಯೋತಮುಚ್ಯೋಷಣ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾವಸಪತ್ನಮುಕ್ತಂ ರಾಜ್ಯಂ ಪುರಾಣಮಪಿ ಚ ಅಧಿಪತ್ಯಂ. ಈ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಆ ದೇವಲೋಕದ ಒಡೆತನವನ್ನಾಗಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ
ಅಧಿಪತಿಯಾದರೂ ಸಹಿತ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶತ್ರುವೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭೋಗಗಳಿಂದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಪರಮಶಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪೂರ್ಣತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಫಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿನೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದಾಗ ಯುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೂ ನೀನು ಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ, ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ವಿವೇಕ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನ ವೈರಾಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವನಂತಾನೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಅಂತ ಸುಖಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ನಾನು ಏನು ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇದೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರಮಾನಂದ ತೃಪ್ತಿನೇ, ಶಾಂತಿನೇ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನುಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 100% ಮತ್ತೆ ದುಃಖಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು, ಮೂರ್ಖರಾದವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಸುಡ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಅದು ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ವಿವೇಕಿಯಾಗಿರೋರು ಮುಂಚೆನೇ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಕೆ ಬಂದಾಗ, ಬಿಸಿ ಬಂದಾಗಲೇ ದೂರದಿಂದನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ, ಗೆದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ವಿವೇಕಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರೂಟೀನ್, ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಊಹೆಗಳು, ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ಆಗಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪದವಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಜುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು, ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತು, ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿತ್ತು, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಕೂಡ ಇತ್ತು.
ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಸಂಸಾರ ಬೇಡ ನನಗಿನ್ನ, ನೀ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ಸಾಯೋದು ಬೇಡ, ಮೋಕ್ಷನ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವವು ಈಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಋಷಿಕೇಶ ಗುಡಾಕೇಶ ಪರಂತಪಃ ನ ಯೋಚ್ಯ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಂ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನನೇ, ಹೇ ಪರಂತಪ, ಪರರನ್ನೇ ಶತ್ರುಸೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಋಷಿಕೇಶ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನ ಯೋಚಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತೂಷ್ಟಿಂ ಬಭೂವ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೇನಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ನೀನೇ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನನು ಋಷಿಕೇಶನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಅಂತ ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಂಜಯನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಕುರುಡನಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುರುಡರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಸ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನನು ಎಂಥ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೋಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಯೋ ತನಕ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಗೆಲ್ಲೋನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಓಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಯಾವಾಗ ಶಿರಸ್ಸಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ 8ನೇ ದಿವಸದಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕೌರವ್ರ ಕಡೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತ 10ನೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಆ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಿದುರನ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ವಾಸ್ತುಗಳು ಅವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮರೇ ದಿಕ್ಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರಣಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು, ಯಾವ ವಾಸ್ತುಗಳು, ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮರು ಇದ್ದಾಗ ಇದೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರು. ಏನೇನೋ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಲ್ಲ, ವಾಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅಂದರು. ಯಾರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದೋಯ್ತಾನೆ. ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತ್ವವೇ. ಅಡವೆ ಪತಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಂದಿರ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಂಚಿದ್ದು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಅವ್ರ ಮುಹೂರ್ತಗಳೆಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷಗಳೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಯಾರು? ಪಾಂಡವರೇ ತಾನೇ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿರೋರು. ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಜಯನ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜಯ ಬಾಪ ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಗಿರೋ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನುವಾಚ. ಅರ್ಥ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳು, ಪಾಂಡವರ ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಚ್ಯುತ ಈ ರಥವನ್ನು
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಿನ್ ಬರುವಹ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನ ಧನುವಾಚ ಋಷಿಕೇಶ, ಆ ಋಷಿಕೇಶನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಧನುವಾಚ ಋಷಿಕೇಶ ಪ್ರಹಸನ್ನೇವ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಹಸನ್ನೇವ ಅಂದರೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಈ ಥರ ತಣ್ಣಗಾಗಿರೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋವಂಥ ಅರ್ಜುನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಋಷಿಕೇಶನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹೇ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ರಥ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಥರಾಗಿರೋ ಅಂಥವನಂತೆ. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಥರಾಗಿರೋ ಅಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಭರತನಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಭರತನಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಭರತ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನು ಭಾರತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೇನೆಯ ಉಭಯೋರ ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋ ಅಂಥ ಅರ್ಜುನನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಅಂದರೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ, ವೆಟಕಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಗ್ತಾರೆ, ಅಹಹ ಅಂತ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮುಗುಳ್ನವೆ, ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಹುಚ್ಚು ಥರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಆ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಏನಿರುತ್ತಂದರೆ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಆದಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯುದ್ಧಗಳು, ಹೊಡೆದಾಡೋದು, ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಹೆಸರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಶಂಕೂದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಶಂಕೂದ್ರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಗೋವಿಂದಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ಪಾಂಡವಾನಿಕಂ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ನಯೋತ್ಸೇತಿ ಗೋವಿಂದಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಬಭುವಃ ಇತಿ ಏತದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಣೀನಾಂ ಶೋಕ ಮೋಹಾದಿ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಬೀಜಭೂತ ದೋಷೋದ್ಭವ ಕಾರಣ ಹೇತು ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥತ್ವೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ ಗ್ರಂಥಃ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯುಕ್ತಿ ಬಲಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಸುಖ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶೋಕ ಮೋಹಾದಿ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಬೀಜ. ಶೋಕ ಮೋಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಬೀಜ ಉದ್ಭೂತ ಬೀಜ ದೋಷೋದ್ಭೂತ ಕಾರಣ ಹೇತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಯ. ಕಾರಣ ಏನು ಶೋಕಕ್ಕೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗನ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಏನು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು, ಅರ್ಜುನೇನ ರಾಜ್ಯ ಗುರು ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಸುಹೃತ್ ಸ್ವಜನ ಸಂಬಂಧಿ ಬಾಂಧವೇಶು ಅಹಂ ಏಷಾಂ ಮಮ ಏತೆ ಇತಿ ಏವಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ನೇಹ ವಿಚ್ಛೇದಾದಿ ನಿಮಿತ್ತೌ ಆತ್ಮನಃ ಶೋಕಮೋಹೋ ಪ್ರದರ್ಶಿತೋ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹಂ ಭಾವಗಳು ಮಮ ಭಾವಗಳು. ಈ ರಾಜ್ಯ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ರರು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮವರು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಆಶ್ರಮಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವೇ ತಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಜಮೀನು, ಸಂಪತ್ತು
ಹಸುಗಳಿದ್ರೆ ಹಸುಗಳು, ಇವೇ ತಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಂದರೆ ಇನ್ನು ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇವರು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಿನ್ನು. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದಿರೋ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನು, ನಾನು ಏತಕ್ಕೆ ಬದುಕೋದು? ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾನೇ. ಅರ್ಜುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅಹಂ ಏಷಾಂ ಮಮ ಏತೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳೇ ಸಂಸಾರ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮೈಕ್ ಬಂದು ಕಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಟೇಬಲ್ ಕಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ? ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಗಿಡಗಳು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಸಂಸಾರ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇ ತಾನೇ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಗಿಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ? ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳೇ ದುಃಖ. ಈ ಎರಡು ಭಾವನೆಯೇ ಮೇಯ್ನ್. ಇದೇ ಸಂಸಾರ, ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳೇ ಸಂಸಾರ. ಹೊರಗಡೆ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಂಪತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಸದಲ್ಲಿ ಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಂಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿರೋ ರೊಕ್ಕನ ಕಸ ಥರ ಹೊಡೆದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋಷ್ಟು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಾ? ಯಾವತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಮಮ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಅಹಂ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಪರಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡಿಸಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಅರ್ಧೋಗಿರೋ ನೋಟನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚುಪ್ಕಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ₹1 ಬಿಲ್ಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ₹1 ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುಗಡೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೂತಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ, ಮೀನು ತಿನ್ನದೇ ಇರೋನು ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು? ಆ ₹1 ಬಿಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಆ ₹1 ಬಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿನೇ ನೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿನಗೇನೋ ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫೀಲಿಂಗು. ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು, ಆ ವಸ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೋಹ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ? ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಸ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕು. ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಬೆಳೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಯೋಗ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಆ ನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಆ ವಸ್ತುಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನೋದೇ ತುಂಬ ಇದೇ ಸಂಸಾರ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ವಿಚ್ಛೇದಾದಿ ನಿಮಿತ್ತ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಈ ಷಡ್ಭಾವ ಶರೀರಕ್ಕಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಹೆದರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನು, ಮನೆ, ಗೂಡು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೂರ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇದು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಶೋಕಮೋಹ ಪ್ರದರ್ಶಿತೋ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಜುನ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಶೋಕಮೋಹಗಳೇ ಅಂತ. ಶೋಕಮೋಹಾಭ್ಯಾಂ ಹಿ ಅಭಿಭೂತ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವತಃ ಏವ ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರವರ್ತಃ ಅಪಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಯುದ್ಧಾದುಪರರಾಮ.
ಪರಧರ್ಮಂಚ ಭಿಕ್ಷಾ ಜೀವನಾಧಿಕಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವೋ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೀವು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವರೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಕೌರವರು ಶಂಕು ಊದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಶಂಕು ಊದಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಯುದ್ಧದ ರಣಭೂಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಶಂಕನಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕೌರವ್ರನ್ನ. ಆ ಕರ್ಣ ನೋಡಿ ಇವರು ಏನೇನೋ ಬಲ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದ್ರುಪದ ರಾಜನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಿರಾಟ್ ಪರ್ವದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರೋನು ಎದುರುಗಡೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೇಡ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಪರಧರ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋಣಂತ ಪರಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಈ ಕಡೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೀನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ. ಶೋಕ ಮೋಹಗಳ ಅಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ದಿರ ಅಡ್ಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ, ಇದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಅವರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ತನಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮ್ಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ತಂದೆಗೆ, ಮಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೇವೆ ಕೂಡ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಗೆ ಬಂದರೆ ಮಗನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಂತ. ಅದು ಕಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಕೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 3 ಸತಿ ತನಕ ಅದು ಕಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. 4ನೇ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಕಿರ್ಚ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಡೈರಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಡೈರಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಮಗ, ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. 70 ಸತಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. 70 ಸತಿನೂ ತಂದೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. 70 ಸತಿನೂ ಅದು ಕಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಇವನಿಗೆ 3 ಸತಿ ಕೇಳಿ 4ನೇ ಸತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಓಪಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿನ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಥಾಚ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣೀನಾಂ ಶೋಕಮೋಹಾದಿ ದೋಷಾಭಿಷ್ಟ ಚೇತಸಾಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ಏವ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧ ಸೇವಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ, ಕೇವಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಶೋಕಮೋಹಾದಿ ದೋಷಾಭಿಷ್ಟ ಚೇತಸಾಂ. ಯಾರು ಶೋಕಮೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಇರ್ತಾರೋ 100% ಸ್ವಭಾವತಾಚ ಏವ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಸ್ವಧರ್ಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಾಮಪಿ ತೇಷಾಂ ವಾಂಗ್ಮನಕ್ಕಾಯಾದೀನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಪೂರ್ವಿಕಾ ಏವ ಸಾಹಂಕಾರ ಚ ಭವತಿ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ದಿರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಂಕಾರ ಚ ಭವತಿ, ಅಹಂಕಾರ ಯುಕ್ತದಿಂದನೇ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ. ತತ್ರ ಏವಂ ಸತಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಉಪಚಯಾದಿ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ಜನ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಸಾರ ಅನುಪರತಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯತಃ ಸಂಸಾರ ಬೀಜಭೂತೌ ಶೋಕಮೋಹೋ. ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತತ್ರ ಏವಂ ಸತಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಉಪಚಯಾದಿ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ, ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳು, ಅನಿಷ್ಟವಾದಂಥ ನರಕಾದಿ ಅಂತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಸಂಸಾರ ಅನುಪರತಃ. ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವಗಳು. ಈ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತಾರೆ. ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಂಬೇರಿತನ ಇದ್ರೆಗನ ಎತ್ತು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಎತ್ತಾಗಿ ಕೂಡ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾ ಎತ್ತಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಎತ್ತಿರ್ತವೆ, ಟಕ್ಕಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ, ತುಂಬ ಕಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತಃಕರಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜನ್ಮಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಂತಃಕರಣ ತೊಗೊಂಡು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಪರತ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಂಸಾರ ಬೀಜಭೂತವು ಶೋಕಮೋಹ. ಶೋಕಮೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪರಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ತತ್ ಚಿಂತನಂ ತತ್ ಕಥನಂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಶೋಕಮೋಹದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ 100% ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೇಮ್ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ವಧೆಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ದುಃಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಯೋಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಾದ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾತ್ ಅನ್ಯತಃ ನಿವೃತ್ತಿ ಇತಿ ತದ್ ಉಪಪದಿ ದಿಕ್ಷು ಸರ್ವಲೋಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಅರ್ಜುನಂ ನಿಮಿತ್ತೀಕೃತ್ಯ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನಂ ನಿಮಿತ್ತೀಕೃತ್ಯ, ಅರ್ಜುನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕಾದ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾತ್ ನ ಅನ್ಯತಃ ನಿವೃತ್ತಿ. ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಜಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಂಸಾರ ಬುದ್ಧಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಂಸಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಇಲ್ಲೂ ಜಗಳಗಳು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಆ ದುಃಖ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸರ್ವಲೋಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕಾತ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉಪಾಸನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡವು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡವು ಅಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾತೇವತು ಕೈವಲ್ಯಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇರಬೇಕು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಗವಾನರು ಅವಧೂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹ ದೇವ ಪುಂಸಾಮದ್ವೈತ ವಾಸನ ಮಹದ್ಭಯ ಪರಿತ್ರಾಣ ವಿಪ್ರಾಣಾಮುಪಜಾಯತೆ.
ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪುಂಸಾಂ ಅದ್ವೈತ ವಾಸನ. ಈ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೇ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಪದ ಫಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಒದೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಹದ್ ಭಯತ್ರ ಪರಿತ್ರಾಣನಂ. ತುಂಬ ಮಹದ್ ಭಯ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಭಯ. ಆ ಮಹಾಭಯವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಉಪಜಾಯತೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಂಥವರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ವಾಸನ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವನ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸತ್ಸಂಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ದುಃಖನ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ಅಂಥ ದುಃಖ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದು ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.